弟兄姐妹们，大家平安，欢迎来到铁沙罗尼加华文部。今天是3月14号，2021年。我们今天的聚会呢，由郑爱丽姐妹来带领赞美敬拜，正道呢有徐牧师。那我们准备好我们的心来赞美敬拜和聆听神的话语，愿神祝福弟兄姐妹们。让我们的心向神敞开。
心要向你来敞开，要来大声欢喜的敬拜你，因为耶和华你是我们的主，你是我们的磐石，你是永不动摇的神。哈利路亚！赞美我们的主耶稣。耶和华是我的主，必不致动摇。有耶和华的帮助，还要救谁呢？耶和华是我牧者，必不致缺乏。有耶和华救我荆棘，必全而生。耶和华是我是为你盾牌，是我的荣耀，有时叫我抬起头的神。领袖虽然有哭泣，早晨我们必欢呼。你是我的磐石，我的帮助。哈利路亚！赞美我们的神。你帮助是耶和华，耶和华是我的主，必不致动摇。有耶和华的帮助，还要惧谁呢？耶和华是我牧者，必不致缺乏。有耶和华救我荆棘，必全而生。耶和华是我是为你盾牌，是我的荣耀，有时叫我抬起头的神。领袖虽然有哭泣，早晨我们必欢呼。你是我的磐石，我的帮助。耶和华是我是为你盾牌，是我的荣耀，有时叫我抬起头的神。领袖虽然有哭泣，早晨我们必欢呼。你是我的磐石，我的帮助。我的帮助是耶和华。哈利路亚！是的，神，你是我们的帮助，你是我们的耶和华，你是永不动摇的神。神啊，我们来感谢你，因为神啊，当我们敬拜你的时候，神啊，你要改变我们的生命。因为你是昨日、今日到永远永不改变的神。神啊，我们要仰望你，我们要把我们的生命交托于你。神啊，你要把我们这淡如水的生命变成甜如蜜的水。哈利路亚！耶稣你能使瞎眼看见，耶稣你能医治伤心人，耶稣你能全病释放，叫不可能变为可能。唯有耶稣掌管天地万有，唯有耶稣能使谁
至上新人，也许你有权柄释放，叫不可能变为可能，唯有耶稣掌管天地万有，唯有耶稣能使水变成酒，叫狂风起来平息，大能神最新神迹，耶稣无人与你相比，唯有耶稣掌管天地万有，是耶稣，唯有耶稣能使水变成酒，叫狂风起来平息，大能神最新神迹，耶稣无人与你相比。哈利路亚，赞美他耶稣，唯有耶稣掌管天地，无人与你相比，唯有耶稣掌管天地万有，是的，唯有耶稣能使水变成酒，叫狂风起来平息，大能神最新神迹，耶稣无人与你相比。让我们高举我们的主，有耶稣，是的神，唯有你万有，掌管唯天地有万有，耶稣唯有你能够改变我们的生命。是的神，我们要交托，把我们的一生交托在神的手中。耶稣无人与你相比，唯有耶稣掌管天地万有，唯有耶稣能使水变成酒，叫狂风起浪平息，大能神最新神迹，耶稣无人与你相比。哈利路亚。是的神，无人能与你相比。神啊，我们的生命交托在你手中，好美无比。耶稣，我们知道，因为唯有你是永不改变的神。神啊，我们要交托在神你的手中。啊，哈利路亚！库里亚达拉拉巴西，库里亚达拉拉巴塞拉拉拉拉，库里亚达拉拉巴塞拉拉拉拉巴塞拉拉拉拉拉巴塞拉拉。是的，神啊，我们要来赞美你，我们要来称谢你的名，因为神啊，你是我们的阿爸天父，你爱我们每一个人。哈利路亚，库里亚达拉巴塞拉拉拉拉拉拉，赞美你耶稣，赞美你耶稣，谢谢你耶稣，因为神啊，你是永不改变的神。神啊，我们要说，我们要来赞美你, nyanyi dan bersoraklah hanya bagi Tuhan Yesus kami. Haleluya, 是的神。Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji
Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Angkat tangan, bunyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergerolah, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Janji seperti yang ada pada, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergerolah, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada-Mu. Haleluya. Sampai nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergerolah, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada-Mu. Haleluya, haleluya. 是的，神，我们高举你的名，我们高举荣耀的君王，尊贵荣耀颂赞能力。我们高举耶稣的名，我们高举，我们高举你的名，我们高举荣耀的君王，尊贵荣耀颂赞能力。我们高举耶稣的名，你是世界的拯救，你是得胜的君王，你是明亮的晨
击。你是世界的拯救，你是得胜的君王，你是明亮的晨星，你的国度没有穷尽。哈利路亚！我们高举你的名，我们高举荣耀的君王，尊贵荣耀颂赞能力。我们高举耶稣的名，我们高举耶稣的名，我们高举耶稣的名。哈利路亚！是的，神，一切的荣耀、尊贵、权柄都要归于你，因为你是高坐在宝座上的王。我们要来赞美你，称谢你的名到永远。哈利路亚！赞美耶稣，赞美我们的主。哈利路亚！感谢我们的神，是的，神啊，我们感谢你，因为我们知道，神你与我们同在。我们不是靠着我们的血气来敬拜，但是我们乃是靠着神你的灵与我们同在。我们开声，我们弹琴来赞美你，乃是同心合一的。神啊，你也来祝福神你的仆人，祝福他的话语。神啊，你今天你有话对你的百姓说。神啊，你说有耳的应当听。神啊，我们不单是开我们的耳，我们更要开我们的心，来聆听神你的话语，使我们在你丰盛的恩典里得着那福分。神啊，我们感谢你，祝福交托以下的时间，祷告奉耶稣基督的名。神的百姓，我们一起说阿们，哈利路亚。各位弟兄姊妹，大家平安。Shalom saudara-saudari semuanya. 今天感谢主给我们仍然的能够在线上彼此的来分享、来鼓励。Hari ini sungguh puji Tuhan kita masih bisa beribadah secara online dan masih bisa saling menguatkan lewat ibadah online hari ini. 当我们信了主的以后呢，我们每个人都鼓励其他的弟兄姊妹们也要学习怎么样的来祷告。Ketika kita baru percaya kepada Tuhan Yesus masuk ke dalam kerajaan, keluarga besar kerajaan Allah, kita selalu menyemangati saudara-saudari sekalian untuk berdoa. 因为很多时候，很多的信主的这些的弟兄姊妹们觉得他们不晓得怎么样的祷告。Karena kebanyakan dari mereka yang baru saja percaya atau mengenal Tuhan Yesus, mereka bingung atau tidak tahu bagaimana caranya untuk berdoa. 所以他们说：“哎，我不晓得该怎么祷告。”其实祷告就像是向神来说话一样。 Jadi banyak yang dari mereka bilang, aduh aku nggak tahu nih gimana mau berdoa. Tapi sebenarnya berdoa itu sama seperti kita sedang berbicara kepada Tuhan. 虽然我们所祷告的神我们是看不见，但是我们的的确确的相信他是会听祷告的神。 Walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan secara kasat mata, tapi kita tahu betul bahwa Tuhan itu ada. 也有一些的弟兄姊妹们觉得说啊，祷告就是太过平常了但是我的祷告有效吗？ Mungkin ada dari saudara-saudara yang berkata, aduh doaku tuh udah terbiasa banget dengan doaku, doa saya tuh biasa-biasa saja. Perlu nggak sih untuk berdoa sebenarnya? 对不起，所以甚至呢，我们觉得说，哎呀，我的祷告不是这么重要啦。 Ada juga yang beranggapan, aduh doaku tuh nggak penting lah. 所以今天呢，我要想透过圣经
来说这样的一个题目，就是说你别小看你的祷告。 Jadi firman Tuhan hari ini saya mau bagikan dengan topik jangan menganggap rendah doa saudara-saudari. 那我要从这个列王记上的18章那边的这个事情来讲到这样的一个题目。 Jadi saya mau men-sharingkan dari firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja tentang topik doa ini. 那么在这个背景里边是说到，当时候这个以色列地他们有很长的，差不多有3年到3年半的时间，他们没有下雨的。 Jadi latar belakang dari firman Tuhan ini menceritakan tentang bagaimana selama 3 tahun sampai 3,5 tahun itu di Israel tidak turun hujan. 当时候呢，这个亚哈王呢就就带着他的随从出来要找这个水源。 Jadi Raja Ahab waktu itu merintahkan anak-anak buahnya itu untuk pergi mencari sumber mata air. 当时候呢，他的这个随从呢就遇到了这个先知以利亚。 Dan pelayannya bertemu dengan Nabi Elia. 以利亚呢就告诉他的这个随从，告诉这个亚哈王，叫他要到一个山，叫做加密山。 Jadi Nabi Elia ini memberitahukan kepada pelayan Raja Ahab untuk memberitahukan kepada Raja Ahab bahwa dia harus datang ke satu gunung. 要在那边呢，叫他的这些的巴利这假先知要去在那边，还有他的太太这个乌利亚的这个耶洗别的这个假先知一起呢，在这个加密山会合。 Dan kemudian Elia memberitahu kepada pelayan Raja Ahab ini supaya memberitahukan kepada Raja Ahab untuk memanggil semua nabi Baalnya, juga istrinya Jezebel, untuk berkumpul di Bukit Karmel, Gunung Karmel, supaya mereka bisa bertemu di sana. 因为以利亚说，明天这个时间呢，我们要来证明到底你们所信的这些外邦人的神是真神，还是耶和华才是真神。 Karena Elia berkata kepada mereka, tujuannya adalah di besok hari, di waktu sekian, mereka mau bertemu untuk membuktikan apakah Baal ini adalah Tuhan yang benar atau Tuhan yang dipercaya oleh Elia ini adalah Tuhan yang benar. 所以呢，隔天的时候呢，亚哈就带着这个巴利的假先知，还有他的太太的这些亚舍拉的这些的先知，到了这个加密山的地方。 Jadi keesokan harinya, Raja Ahab dan istrinya Jezebel, juga nabi-nabi Baal dan bahkan nabi dari dewa yang disembah oleh Jezebel itu, mereka semua berkumpul di Gunung Karmel. 所以呢，开始的时候呢，这个以利亚就叫他们说：“你们去准备这一个献祭的祭物，然后呢，你们在你们的神的面前来献祭。” Dan Elia berkata kepada mereka yang nabi-nabi palsu ini, kalian siapkan setiap persembahan-persembahan yang kalian butuhkan untuk persembahan pada dewa kalian. 那么你就求你的神从天上降下火来，来烧掉这些的祭物。那么若是他能够听从你们的这样的一个祷告的话，那么证明你们的神是真的。 Dan Elia juga berkata, kalian boleh menyiapkan persembahan dan berdoa kepada dewa kalian dan meminta dewa kalian untuk menurunkan api dari langit. Dan siapa yang dewanya yang menurunkan api dari langit, itulah Tuhan yang benar. 反过来，若是你们的神没有听你们的这样的祷告，而我所呼求的耶和华神，他降下火来，就证明我所信的神才是真正的神。 Nah, kebalikannya, kalau Tuhan Allah yang
aku sembah kata Elia, menurunkan api setelah berdoa. Setelah saya berdoa itu, tapi dewa kalian tidak menurunkan api, tapi malah Tuhan yang saya sembah itu yang menurunkan api, itu tandanya Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang benar. 那么以利亚呢，就让他们先来献祭。 Jadi Elia mempersilakan mereka untuk mempersembahkan persembahan mereka duluan. 圣经说，他们从早晨一直到中午的时间，一直的在他们的神的面前祷告祈求，但是都没有任何的反应。 Dan di firman Tuhan ini mencatat bahwa nabi-nabi palsu ini mereka dari pagi sampai siang mereka berdoa, mereka menari-nari, tapi tidak ada reaksi apa-apa, tidak ada api yang turun. 所以在这个列王纪上18章36到40节的时候，那这个时候呢，以利亚就开始向神来祷告。 Maka dari itu di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 36 sampai 40 di situ menceritakan bagaimana Nabi Elia mulai berdoa dan meminta pada Tuhan untuk menurunkan api. 圣经说，那个时候正是算是献晚祭的时候。 Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, 那么先知以利亚呢，就将这个吩咐人将这个祭物呢切成块，然后放在这12块的石头上的祭坛。 Nabi Elia memerintahkan abdinya untuk mempersiapkan, memotong-motong persembahan-persembahannya dan menaruh di atas ke-12 batu yang sudah disusun. 这个祭坛上呢，放了这个柴， Dan di atas mezbah ini ada kayu. 不但这个放上柴呢，还要浇上水。 Tidak hanya di atas mezbah ini ditaruh kayu, tapi harus disiramkan air juga. 以利亚叫人呢浇了3次的这个水，非常多，甚至流到这个祭坛的周边都积满了水。 Dan Elia menyuruh untuk menyiramkan air 3 kali, bahkan saking meluapnya itu meluap ke parit dari mezbah ini. 圣经说，他来到祭坛前，他就开始做了这样的一个祷告。 Dan firman Tuhan mengatakan bahwa ketika sudah selesai semua itu, Elia mulai berdoa. 他说：“亚伯拉罕、以撒、以色列的神耶和华啊，求你今日听使人知道你是以色列的神，也知道我是你的仆人。” Maka Elia berkata dalam doanya, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hamba-Mu." 又是奉你的命行这一切事，耶和华啊，求你应允我，使这民知道你耶和华是神，又知道你是叫这民的心回转。 Dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. 圣经说，当这个以利亚祷告完的时候，耶和华就从天上降下火来，烧尽了燔祭、木材、石头，甚至这些就尘土，还有沟里边一切的水。 Dan firman Tuhan mencatat bagaimana setelah Elia berdoa, lalu turunlah api menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah, bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. 当时有很多的以色列百姓在那边看见了这些事情，他们就匍匐在地上说：“耶和华是神，耶和华是神。” Ketika itu banyak rakyat Israel yang berkumpul di sana, dan ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah." 所以圣经说，这个时候呢，这个巴力的先知啊，他们就想逃跑了。 Dan di sini firman Tuhan mencatat bagaimana nabi-nabi Baal itu mereka mau kabur setelah melihat kejadian ini. 以利亚就叫他们把他们给捉住啊，
然后呢，带他们到这个基顺的河边，把他们杀了。 Dan Elia memerintahkan untuk menangkap nabi-nabi Baal itu dan kemudian membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. 圣经说，上帝从天上降下火来，证明他就是真神。 Firman Tuhan menulis bagaimana api Tuhan turun dari langit dan membuktikan bahwa dialah Tuhan yang benar. 那这个从天上降下火来的这些事情呢，其实圣经中也有其他的地方有发生过。 Dan sebenarnya kejadian api turun dari langit itu sebenarnya itu ada terjadi di tempat lain di dalam Alkitab. 那我们来看几个例子啊。 Mari kita lihat beberapa contoh di dalam Alkitab. 呀，在这个历代志上那边说到，这个大卫王啊，他因为去点算他的百姓，以致惹到了上帝的愤怒。 Di firman Tuhan ini menyatakan bagaimana Raja Daud dia mengambil sensus di satu tempat dan tempat itu gara-gara dia mengambil sensus Tuhan jadi marah terhadap Raja Daud. 那么上帝呢就惩罚，以至于这个瘟疫、这个疾病临到了以色列的百姓。 Sehingga kemarahan Tuhan itu melanda pada bangsa Israel dan ada penyakit sampar yang terjadi di seluruh Israel. 为了要阻止这些的这个瘟疫、这些的疾病继续的蔓延呢，这个大卫王呢，在这个阿尔南的这个河场上，在那边筑坛敬拜上帝。 Dan untuk menghentikan penyakit sampar ini terus memburuk, Raja Daud mempersembahkan persembahan di tempat pengirikan di Ornan. 所以他祈求神呢来停止这样的一个瘟疫，以至于当他祷告的时候呢，天上就降下火来。 Dan waktu dia berdoa meminta penyakit samparan ini untuk berhenti di sana, setelah dia berdoa, api pun turun dari langit. 那这来证明神垂听这个大卫王的祷告。 Dan ini membuktikan bahwa Tuhan mendengar doanya Raja Daud ini. 那另外一次呢，就是当所罗门王呢建造这个圣殿完毕的时候呢，他也在那边献上祷告。 Dan contoh lain dalam Alkitab adalah ketika Raja Salomo dia selesai membangun bait suci dan menabiskan bait suci. 呀，在这个历代志下7章那边说到，当所罗门献祭祷告的时候呢，天上也降下火来，烧掉这一切的祭物。 Dan di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 1 di situ dikatakan ketika Raja Salomo berdoa untuk pentapisan bait suci itu, api pun turun dari langit memakan habis korban di atas mezbah. 也证明上帝喜悦这一个所罗门王的献祭。 Ini membuktikan bahwa Tuhan berkenan atas persembahan dari Raja Salomo. 那还有有2次，这个以利亚呢要被那个以色列王这个亚哈谢要去派这个50夫长去捉拿他的时候，2次他祷告，天上降下火来，将这50夫长2次，总共100人都烧死了。 Dan di sini Elia sebenarnya dia doa 2 kali untuk api turun dari surga, dan ketika raja ini dia mengutus raja yang baru setelah Raja Ahab mengutus perwira-perwiranya untuk memanggil Nabi Elia. Nabi Elia berdoa dan setelah Nabi Elia selesai berdoa, api dari surga dari langit turun dan membakar 50 perwira yang datang bersama perwira yang memanggil Elia itu. 这些事件呢是记载在列王记下1章那边有记载。 Dan ini peristiwa ini tercatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 1. 这一次呢，当以利亚在这
加密山上的这样的一个祷告的火从天上降下来的事情，是第二次证明耶和华是听祷告的神，而且是那位真神。 Dan peristiwa di Gunung Karmel ketika Nabi Elia berdoa kedua kali untuk meminta api turun dari langit dan api sungguh turun dari langit, ini membuktikan bahwa Tuhan itu mendengar doa Nabi Elia dan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan, sungguh Tuhan yang benar. 当以利亚祷告的时候，我们看到这个火就从天上降下来，坛就被烧，而且倒下来了。 Dan kita melihat bahwa ketika Elia berdoa, api turun dari langit membakar habis mezbah dan bahkan mezbah ini pun tumbang. 所以我们看到了，当大卫王来祷告的时候，从天上降下火来，也是证明神垂听大卫王的祷告。 Dan ketika Raja Daud berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab dengan api turun dari langit, ini juga membuktikan bahwa Tuhan itu mendengar dan menjawab doa Raja Daud. 当刚才说到所罗门王建造圣殿完毕的时候，来献殿的时候的祷告，上帝也从天上降下火来。 Dan ketika kita juga lihat dari ketika Raja Salomo setelah dia selesai membangun bait suci dan dia mempersembahkan bait suci itu dan menabiskannya, Tuhan juga menjawab doanya dengan menurunkan api dari langit. 也证明了上帝喜悦，上帝接纳这样的一个祷告。 Dan ini juga membuktikan bagaimana Tuhan sungguh berkenan terhadap doa dari Raja Salomo dan menerima doa Raja Salomo ini. 当这个人祷告的时候呢，上帝从天上降下火来。 Dan ketika umat Tuhan berdoa, Tuhan menjawab dengan api turun dari langit. 我们看到在这个五旬节的时候， Kita lihat ketika hari Pentakosta, 圣经说，耶稣吩咐门徒呢要等候在耶路撒冷的地方。 firman Tuhan berkata bahwa setiap murid-murid rasul-rasul itu mereka berkumpul di Yerusalem. 叫门徒在那边等候，等候上帝的应许，就是将圣灵浇灌下来。 Yesus memerintahkan para rasul untuk berkumpul di Yerusalem karena Tuhan Yesus itu menjanjikan bahwa ketika hari Pentakosta datang, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. 圣经说，在五旬节的时候呢，门徒在祷告的时候，上帝就将圣灵给浇灌了下来了。 Dan firman Tuhan mencatat bahwa ketika pada hari Pentakosta, ketika para rasul mereka berkumpul di satu tempat, tiba-tiba Roh Tuhan itu turun kepada mereka. 圣经说，天上有声音，而且像一阵大风吹过，充满了所做的物质，还有那个火焰如舌头这样的分开落在当时的人的头上。 Dan firman Tuhan mencatat tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. 这个火的出现呢，也代表着上帝的灵充满了耶稣的身体。 Dan turunnya Roh Kudus, api Roh Kudus itu membuktikan bahwa Tuhan memenuhi tubuh Kristus. 所以我们感谢主，我们相信，当祷告的时候呢，神是听祷告的神。 Maka dari itu kita mau bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang mendengar doa kita. 在昔日的时候呢，神透过从天上降下这个火来，证明神回听他的百姓的祷告。 Jadi di zaman dulu Tuhan itu membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang benar itu dengan menjawab doa umat Tuhan dengan menurunkan api dari langit. 也证明神是那位真神，是听祷告的神。 Ini adalah bukti dari Tuhan itu adalah Tuhan yang benar dan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menjawab
mendengar dan menjawab doa-doa umatnya. 所以弟兄姊妹不要小看我们自己的祷告， Jadi saudara-saudari sekalian, jangan memandang rendah doa kita semua. 当我们祷告的时候，我们相信神是听我们祷告的神。 Karena kita mau yakin bahwa ketika kita berdoa, Tuhan itu adalah Tuhan yang mendengarkan doa kita. 圣经说，当以利亚祷告的时候呢，我们 Firman 看 Tuhan, 不但这个火从天上降下来，把坛给烧的倒了， jadi firman Tuhan di sini menyatakan ketika Elia berdoa, tidak hanya mesbah yang tumbang, tapi setan juga tumbang. 呀，在这里我们可以看到了，当这个以利亚祷告的时候呢，撒旦也被扑倒了。 Kita lihat di sini bagaimana ketika Elia berdoa, setan pun jatuh. 圣经说，当以利亚这样的祷告说：“神啊，耶和华的神啊，请你听我的祷告。”然后呢，火就降下来，百姓看到了这些事情呢，他们都扑倒在这个地上。 Kita lihat di dalam firman Tuhan ini, ketika Elia berdoa dan api turun dari langit. Dan 也呢，以利亚呢也吩咐人呢捉拿这个巴力的先知，把他们杀了，让他们也一样的被扑倒了。 jadi di sini kita lihat bagaimana setelah Elia berdoa dan setelah bangsa Israel mereka mengaku bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang benar bersujud, Elia juga memerintahkan untuk menangkap setiap nabi-nabi Baal, nabi-nabi palsu ini untuk dibunuh. 这些的先知被杀，证明这个撒旦的势力呢也被击倒了。 Terbunuhnya nabi-nabi Baal ini menunjukkan bahwa kuasa setan jatuh. 也让我们看到了祷告的时候呢，那个神的荣耀的领导。 Dan kita lihat bagaimana kuasa doa itu menunjukkan kemuliaan Tuhan yang agung. 圣经说，上帝的荣耀是极重的这个荣耀。 Dan firman Tuhan mengatakan bahwa kemuliaan Tuhan adalah kemuliaan yang sangat agung. 刚才说这个所罗门王，当他献祭的时候，献殿来献祭的时候，火从天上降下来。 Tadi kita bercerita tentang Raja Salomo ketika dia menabiskan bait suci dan dia berdoa, api turun dari langit. 当神的荣耀充满了这个圣殿的时候，圣经说，这个祭司们啊，当时候呢也不能够站立的在那边侍奉神啊。 Dan firman Tuhan di sini juga mengatakan, menunjukkan bagaimana ketika kemuliaan Tuhan itu memenuhi bait suci, bahkan imam-imam pun mereka tidak tahan untuk berdiri. 圣经说，神的荣耀有重量的，当时候呢，这些的祭司没有办法站立，只能够扑倒。 Firman Tuhan di sini mengatakan bahwa kemuliaan Tuhan itu begitu ada beratnya sehingga mereka tidak sanggup lagi berdiri, mereka hanya sanggup bersujud. 我们看哥林多后书第4章17节的这个经文里边说，我们这自战自清的苦主，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。 Dan kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17, bagaimana di situ dikatakan sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 当神的荣耀降临的时候呢，我们看到它是有重量的嘞。 Kita lihat ketika kemuliaan Tuhan turun, itu sebenarnya ada beratnya, ada bobotnya. 保罗把我们的痛苦跟这个荣耀来做这样的一个对比的时候，他说我们的痛苦只不过是很短的时间，而且是轻的。 Ketika Rasul Paulus membandingkan penderitaan yang dia alami dengan kemuliaan Tuhan, Rasul Paulus itu mengatakan bahwa penderitaan itu hanya sementara dan itu jauh lebih ringan daripada kemuliaan yang Tuhan janjikan.
但是之后呢，神要把他的荣耀来呈现的时候呢，却是极重无比的。 Dan ketika Tuhan mau menyatakan kemuliaannya, kemuliaan Tuhan itu jauh lebih besar. 所以在这里我们看到呢，有很多时候呢，人在神的面前祷告，当神听祷告，神的荣耀降临的时候呢，人就没有办法站立得住。 Dan di sini kita bisa lihat bagaimana ketika umat Tuhan kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kemuliaannya, kemuliaannya ini membuat kita tidak sanggup lagi untuk berdiri. 所以有时候我们看到在聚会的时候，当在那边祷告的时候，有人的就被扑倒了，有些人就跌倒了。 Jadi kita juga lihat bagaimana ketika di gereja, ketika kita lagi memuji menyembah, ada beberapa saudara-saudari yang tiba-tiba mereka tidak sanggup lagi berdiri, ada yang berlutut, ada yang mereka tumbang. 所以有些人会怀疑说，为什么祷告会这样的一个扑倒的现象哦？ Jadi mungkin ada beberapa orang yang ragu atau curiga, kenapa doa aja kok bisa jatuh seperti ini? 是的，因为神的荣光，神的这个荣耀来充满的时候呢，人就没有办法站立得住。 Ya, ketika kemuliaan Tuhan itu datang memenuhi manusia, memenuhi kita itu tidak sanggup untuk berdiri. 那我们看一个例子，就是这个保罗的例子。 Dan kita lihat contoh dari Rasul Paulus. 那他还没有信主之前呢，他是非常反对这个信主耶稣的这些人。 Dan kita lihat bagaimana sebelum Rasul Paulus bertobat, dia itu sangat menolak orang-orang yang mengikuti Yesus. 在使徒行传第9章那边说到，他之前他的名字叫做扫罗的。 Dan di dalam Kisah Rasul pasal 9, kita tahu sebelumnya namanya itu Saulus. 他得到了这个大祭司的这样的一个手令啊，要去捉拿这个基督徒。 Dan Saulus ini dia mendapat perintah dari imam besar untuk menangkap setiap pengikut Kristus. 当他跟他这些随从一起来到了这个大马色的路上的时候， Dan ketika dia di dalam perjalanan bersama anak-anak buahnya dan mereka sampai ke jalan di Damaskus. 圣经说天上就有大光呢来照着这个扫罗的这个身上。 Firman Tuhan mencatat tiba-tiba saja ada kemuliaan, ada terang yang begitu terang, cahaya yang begitu terang yang menyinari menyinari Saulus. 然后呢，他就听到了这个声音说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？” Dan mereka semua itu mendengar suara yang berkata demikian, Saulus, Saulus, mengapa engkau menyiksaku? 扫罗就说：“主啊，你到底是谁？为什么说我逼迫你呢？” Saulus menjawab, Tuhan, siapakah engkau? Kenapa engkau berkata bahwa aku menyiksamu? 这个声音就是耶稣的声音，说：“因为我就是耶稣，你逼迫基督徒就是逼迫我的身体。” Dan suara ini menjawab, akulah Yesus. Ketika engkau menyiksa pengikut orang-orang ini, engkau juga sedang menyiksaku. 圣经说，耶稣的光真的荣耀来照在扫罗的身上，他就扑倒在地上了。 Firman Tuhan mencatat bagaimana ketika Rasul Saulus si Saulus ini disinari oleh terangnya Yesus, Saulus tidak sanggup untuk berdiri. 他没有办法站住，因为神的荣耀照在他的身上。 Saulus tidak sanggup untuk berdiri karena terang kemuliaan Yesus begitu besar menyinarinya. 上帝把他给击倒了，他在那边来想到他自己本身的这样的一个经历，知道他再次逼迫了这个耶稣。 Dan Saulus tersungkur dan teringat bagaimana apa yang dia lakukan itu sebenarnya sedang menyiksa
Tuhan Yesus. 圣经说他马上眼睛也瞎了。 Firman Tuhan mencatat bagaimana seketika itu juga matanya menjadi buta. 过后呢，有人把他带到这个城里面去， Kemudian ada orang yang membawanya masuk ke dalam kota. 在那边有3天3夜，他瞎了，他也没有吃也没有喝。 Dan di sana selama 3 hari 3 malam karena dia buta, dia tidak bisa makan dan tidak bisa minum. 过后呢，上帝差派一位先知去为他祷告，叫他的眼睛再一次的重开了。 Dan di situ Tuhan mengutus nabinya untuk datang kepada Saulus, untuk berdoa baginya dan untuk menyembuhkan matanya. 过后他再看见了以后呢，他的生命有180度的转变。 Dan setelah matanya terbuka, kehidupannya berubah 180 derajat. 他原本是逼迫基督徒的，现在他变成来传扬耶稣基督的。 Dahulu dia menyiksa Kristus, tapi setelah dia bertobat, dia memberitakan berita tentang Kristus. 所以我们说，当神的荣耀来充满的时候呢，我们看到人扑倒了，当他起来的时候，他的生命是有改变的。 Dan di sini kita lihat bagaimana ketika kemuliaan Tuhan datang menyinari seseorang dan orang ini tumbang, dan ketika dia berdiri ada satu perubahan di dalam hidupnya. 所以当我们祷告的时候，也看到有些人扑倒了，若是真正的是神的荣耀把他给扑倒的话，我们相信他的生命要有所改变的。 Dan ketika kita lihat ada orang yang tumbang di dalam kemuliaan, di tengah kemuliaan Tuhan, dan ketika dia bangun, kita lihat hidupnya pasti, kalau dia tumbang dalam Tuhan, hidupnya pasti akan berubah. 我们不相信说为了跌倒而跌倒，或者是很情绪上的这样的一个跌倒，有效没有真正的神叫人扑倒的话，他必定是生命有所改变的。 Kita tidak percaya ada orang yang tumbang karena emosi atau karena terbawa suasana terus ada perubahan. Perubahan itu terjadi ketika orang itu benar-benar dia tumbang tersungkur karena kemuliaan Tuhan. 所以我们看到了，当以利亚祷告的时候呢，天上降下火来，把这个祭坛给烧倒了。 Dan kita lihat bagaimana ketika Elia berdoa, setelah dia berdoa, api turun dari langit dan mesbah pun jadi tumbang. 我们也看到，当以利亚祷告的时候呢，这个荣耀的光照下来的时候呢，撒旦也扑倒了。 Dan kita juga lihat bagaimana setelah Elia berdoa, kuasa setan pun jadi jatuh. 当以利亚祷告的时候，我们也看到了大雨倾倒下来了。 Kita juga lihat ketika Elia berdoa, hujan pun turun. 过了这个之后呢，这些的假先知被杀了之后， Setelah peristiwa nabi palsu itu terbunuh, 圣经说以利亚在山上，在神的面前继续的祷告。 firman Tuhan mengatakan, mencatat bagaimana Elia terus berdoa untuk meminta hujan. 在列王记上的18章40、45节这么说。 Di firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 18, ayat 44 sampai 45. 他说第7次对仆人说那个仆人来向以利亚说什么呢？他说我看见了有一小片的云从海里上来，不过很小，就好像人的手那样大。 Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. 因为之前呢，以利亚1次、2次、3次、4次、5次、6次祷告，每一次祷告了之后呢，就叫仆人到高的地方去看一看天上有什么变化没有。 Karena sebelumnya
Elia berdoa sekali, 2 kali, bahkan sampai 6 kali. Setelah dia berdoa itu dia selalu meminta bujangnya untuk pergi ke atas gunung untuk melihat apakah ada perubahan terjadi. 他的仆人每一次回来就告诉他说没什么，没什么。 Bujangnya itu tiap kali kembali bilang, nggak ada terjadi apa-apa. 但以利亚并没有停止祷告。 Tapi Elia tidak berhenti untuk berdoa. 当他第7次祷告完了以后，叫仆人上去再看这个天空有什么改变没有。 Dan makanya ketika yang ke-7 kali dia berdoa, dia memerintahkan bujangnya untuk pergi lagi untuk melihat apakah ada perubahan. 他的仆人回来告诉他说：“以后不过呢，是小小的这个一片的云啊，好像手掌这么大而已。” Makanya bujang itu bilang, ada, tapi ini awannya itu hanya sebesar telapak tangan saja. 以利亚就告诉他的仆人说：“快去叫这个亚哈王快点的回去吧，不然的话将会有下大雨，然后会阻止他的路程。” Kemudian Elia berkata kepada bujangnya, pergi kasih tahu ke Raja Ahab untuk cepat-cepat pulang. Kalau enggak, Raja Ahab ini nggak bisa pulang karena akan terperangkap di tengah hujan. 我看到了过后，果然天就降下这个大雨来。 Dan setelah berkata itu, beneran. Kemudian seketika itu juga hujan besar turun. 当以利亚祷告的时候，不但天上降下火来， Ketika Elia berdoa, tidak hanya api yang turun dari langit, 神的荣耀也降下来。 kemuliaan Tuhan juga turun. 当他祷告的时候，神也降下这个大雨来。 Ketika dia berdoa, Tuhan juga menurunkan hujan. 雨水的来表示上帝愿意来医治这个干旱的地。 Dan ini membuktikan bahwa Tuhan mau menyembuhkan tanah yang gersang. 圣经在历代志下7章那边说到，当这个蝗虫啊吃尽了这一切种种地的出产的时候， 2 Tawarik pasal 7 ayat 13-14 mencatat, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, 当时候这个天也没有下雨， di saat itu juga tidak ada hujan, 而且还有一些的流行病在百姓的当中。 dan di saat itu ada penyakit sampar di tengah umat Tuhan. 圣经说，若是我的百姓愿意自己自卑祷告，寻求神的面，主要离开他们的这一个恶行的话，他说我必从天上垂听，赦免他们的罪，也医治他们的地。 Dan firman Tuhan berkata, ketika umat Tuhan yang atas nama Tuhan disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan yang mendengar dari sorga akan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. 去年一整年，我们都碰过了这样的一个 COVID-19 的这样的一个病情。 Tahun lalu sepanjang tahun kita menghadapi pandemi COVID-19. 弟兄姊妹，不要忘记了，我们要求神赦免我们的罪，我们要寻求他的面，我们相信神要来医治我们的地。 Saudara-saudari, kita jangan lupa untuk mencari wajah Tuhan, untuk terus berdoa kepada Tuhan dan meminta ampun kepada Tuhan supaya kemuliaan Tuhan dan kesembuhan dari Tuhan itu turun ke atas negeri kita. 让我们同心合意的来为这件事情来祷告。 Mari kita berdoa untuk perkara ini. 我们相信，我们真诚的祷告，上帝要阻止这个病情继续的扩大。 Kita percaya bahwa ketika kita berdoa, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya dan menghalangi tersebarnya penyakit ini. 当以利亚祷告的时候，天下了这个大雨。 Ketika Elia berdoa, hujan yang lebat turun.
这也证明了神降下这个雨来，也带给我们有这样的一个神的供应的来到。 Dan ini juga membuktikan bagaimana Tuhan akan menurunkan penyediaannya bagi kita. 在圣经约珥书2章23节这么说， Dalam firman Tuhan di kitab Yoel pasal 2 ayat 23 di situ dikatakan, 他说：“西安的民啊，你们要快乐，为耶和华你们的神欢喜，因他赐给你们合宜的秋雨，为你们降下甘霖，就是秋雨托你和先前一样。” Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. 以色列他们有做这个耕农的这样的一个工作， Bangsa Israel mereka itu bekerja sebagai petani. 所以当他们种东西的时候，他们需要有雨水。 Maka dari itu ketika mereka bercocok tanam, mereka perlu air. 所以当他们种的时候需要雨水，当他们在收之前呢，他们也需要有这样的一个雨水，他们才能够有好的丰收。 Dan ketika mereka mau panen, mereka juga butuh air supaya hasil panen mereka juga bagus. 所以呢，我们相信神降下雨水来，也是代表神的这样的一个供应来到他的百姓的当中。 Dan maka dari itu kita percaya bahwa ketika Tuhan menurunkan hujan, itu menandakan bahwa Tuhan juga memberikan penyediaan bagi bangsanya. 在去年的 COVID 里边，很多的弟兄姊妹们的生活的需要，经济上也受到影响。 Tahun lalu ketika pandemi COVID ini berlangsung, banyak dari saudara-saudari kita yang secara finansial mereka terhalangi. 所以不要忘记了，我们也需要在神的面前有谦卑的祷告，让神降下他的福雨如甘霖，让我们相信这个经济也要再一次的开始复苏起来。 Maka dari itu kita jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan supaya ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan juga menurunkan hujan penyediaan bagi kita sehingga ada satu pemulihan secara finansial. 当以利亚祷告的时候，天降下了这个大雨来。 Ketika Elia berdoa, hujan turun dari langit. 这也说明了上帝的祝福的来到。 Ini juga menyatakan bahwa berkat dari Tuhan itu datang. 对的，因为他们有雨水降下的时候呢，圣经有句话说：“福雨如甘霖啊。” Firman Tuhan juga menyatakan ketika berkat Tuhan datang itu bagaikan hujan lebat. 呀，当这个雨水来到的时候呢，也是神的祝福的来到。 Dan ketika hujan ini turun juga menandakan bahwa berkat Tuhan juga sudah datang. 所以我们说，当以利亚祷告的时候， Maka dari itu ketika Elia berdoa, 他说：“亚伯拉罕、以撒、雅各的神啊，求你垂听我的祷告。” Elia berdoa, Allah Abraham, Ishak dan Israel, Yakub, dengarkanlah doaku. 证明你是真神，证明你是听祷告的神。 Nyatakanlah bahwa engkau adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang mendengarkan doa. 圣经说，神就垂听了以利亚的祷告。 Firman Tuhan mencatat bagaimana Tuhan mendengar dan menjawab doa Elia. 神从天上降下了大火来，烧倒了这个祭坛。 Firman Tuhan mencatat api dari langit itu turun membakar habis mezbah. 神的降临，也就是神的荣耀的降临，也把撒旦给扑倒了。 Kemuliaan Tuhan yang turun bersama-sama dengan api dari langit itu juga menunjukkan bagaimana setan ditumbangkan. 圣经说，以利亚继续祷告的时候，天上就降下大雨，倾倒在这个大地上。 Firman Tuhan mencatat Elia terus-menerus untuk berdoa dan
hujan turun ke atas tanah Israel. 大义的来到，医治了这个大地，同时也供应这些农民的需要，带来了上帝的祝福。 Hujan yang lebat ini, hujan yang deras ini, tidak hanya menyembuhkan tanah Israel, tapi juga menurunkan berkat dari Tuhan dan memberikan penyediaan bagi kebutuhan bangsa Israel. 这里有一个问题说，你可知道在主里边不可以小看我们自己的身份。当我们看清我们自己的身份的时候，我们是得罪神的。 Di sini ada satu pertanyaan, apakah saudara tahu bahwa ketika saudara memandang rendah identitas saudara di dalam Tuhan, itu adalah satu dosa terhadap Tuhan. 圣经说，保罗提醒提摩太说：“你不要小看自己的年纪轻。” Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk jangan memandang rendah diri sendiri karena usia mudanya. 在提摩太前书的第4章12节说：“不可叫人小看你年轻，总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上多做信徒的榜样。” Firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 那么在圣经里边有一个叫以扫的，他也小看他自己作为长子的这样的一个名分，很轻易的就给了他的这个弟弟。 Dan di dalam firman Tuhan juga ada seorang tokoh namanya Esau yang memandang rendah hak kesulungannya sehingga dia menjual hak kesulungannya kepada adiknya. 创世纪第25章的34节这么说：于是呢，雅各将饼和红豆汤给了以扫，以扫吃了喝了，便起来走了。这就是以扫轻看了他长子的名分。 Firman Tuhan dalam Kejadian pasal 25 ayat 34 berkata, lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungannya itu. 以扫以为说大小没关系啦，反正最重要的就是能够满足自己的需要。 Esau berpikir, ya sudahlah ya, nggak ada pentingnya juga, yang penting perutku kenyang. 所以呢，长子的名分不重要。 Oleh karena itu, hak kesulungan tidak begitu penting. 我们别小看我们在基督耶稣里，我们神的儿子的名分。 Kita jangan memandang rendah identitas kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam Tuhan. 当我们承认我们自己的罪，接受耶稣的时候，圣经说，我们就被称为神的儿女。 Firman Tuhan mencatat bagaimana ketika kita menerima Tuhan Yesus menjadi pengikut Kristus, kita disebut sebagai anak-anak Allah. 在约翰福音书第1章12节说：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，做神的儿女。” Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 所以呢，不要忘记了我们是神的儿女的这样的一个身份。 Oleh karena itu, jangan lupa bahwa kita adalah anak-anak Allah. 耶稣在约翰福音书16章24节向他的门徒这么说。 Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 16 ayat 24, Tuhan Yesus memberitahukan kepada para muridnya, 将来你们没有奉我的名求什么，如今你们求，就必得着，叫你们的喜乐可以满足。 sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. 你知道吗？我们神的儿女的这样的一个身份，我们向神祈求的时候，我们可以有这样的一个相信神垂听我们的祷告。 Tahukah saudara, ketika kita meminta di dalam nama Yesus, kita itu bisa meminta hal apa saja
dan Tuhan akan menjawab kita dan memberikan kepada kita. 所以呢，不要轻看我们信主之后，我们得到的是个神儿女的身份。 Oleh karena itu, jangan memandang rendah identitas kita sebagai anak-anak Allah ketika kita percaya kepada Tuhan. 在旧约的民数记的13章那边也记载说，当这个摩西差派这12个探子去看那个迦南地的时候， Dalam kitab Bilangan pasal 13, di situ mencatat bagaimana Musa, dia mengutus 12 pengintai untuk melihat bagaimana keadaan negeri yang akan mereka duduki. 当他们回来的时候，他们做报告的时候说那个地方很好，很美。 Dan ketika pengintai-pengintai itu kembali, mereka bilang, tempat itu bagus sekali, sangat indah. 但是当我们看到那边的人是这么样的强壮，这么高大，而我们跟他比较起来，就好像一个蚱蜢。 Dan tapi ketika kami melihat orang-orang yang ada di sana, mereka itu raksasa. Kami melihat kami sendiri itu bagaikan belalang. 地是美，但是我们没有能力能够去占有。 Tanah itu memang indah, tapi kami tidak punya kuasa atau kami tidak punya kekuatan untuk mendudukinya. 只有这个约书亚和迦勒两个人说：“不怕，因为我们有神与我们同在，我们一定能够占有那个地。” Hanya Yosua dan Kaleb yang berkata, jangan takut, kita ada Tuhan yang menyertai kita, kita pasti bisa menduduki tanah itu. 即使他们这么大，但是我们的神更大。 Walaupun mereka itu raksasa, tapi Tuhan kita itu jauh lebih besar daripada mereka. 圣经说，这10个人那些不信的都不能够进入到迦南地。 Firman Tuhan mengatakan 10 pengintai yang tidak percaya ini mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. 只有相信自己有神的儿女的身份，而且知道我们的神是伟大的，他们才能够进入到应许之地。 Hanya mereka yang percaya bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat. Hanya mereka saja yang bisa masuk ke tanah Kanaan. 所以说，今天晚上我们的这个分享里边，最重要的要提出来就是说，别小看你的祷告。 Jadi firman Tuhan hari ini kita mau tahu bahwa kita jangan sekali-kali memandang rendah doa kita. 我们再看这个圣经新约里边这样的一个例子， Kita lihat dalam perjanjian baru, contoh di dalam kitab Lukas. 当耶稣传福音的时候，很多人都拒绝了。 Ketika Tuhan Yesus memberitakan Injil, banyak yang menolak. 然后这个耶稣的门徒雅各和约翰看见了这样的一个事情， Dan ketika itu, dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal ini, kejadian ini. 他们的心里边非常的生气， Hati mereka itu dipenuhi dengan amarah. 然后他就向耶稣做了这样的一个建议说：“主啊，我能不能够吩咐从天上降下火来杀灭他们，就好像以利亚在当时候怎么样的杀灭那些来捉拿他的人。” Yakobus dan Yohanes berkata pada Tuhan Yesus, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Sama seperti ketika Elia meminta api turun dari langit untuk membakar setiap orang-orang yang menyangkal Tuhan. 耶稣当时候呢责备门徒， Tuhan Yesus waktu itu menegur murid-muridnya. 不是说你们不可能从天上降下火来。 Bukan mengatakan, kalian nggak mungkin bisa menurunkan api dari langit. 耶稣责备他们是说，你们不了解神的心意，神是这么样的有耐心，要来怎么样的爱惜这些犯罪的人。 Tuhan Yesus menegur mereka dengan perkataan, kalian tidak mengerti isi hati Tuhan yang begitu sabar, yang mau mengasihi mereka yang belum bertobat. 神是要来拯救人，神不是要来消灭人。
Tuhan datang untuk menyelamatkan manusia, bukan untuk membinasakan manusia. 所以说，我们来看雅各书第5章17、18节，在这里怎么样的形容这个先知以利亚？ Di sini kita juga lihat bagaimana Yakobus di dalam firman Tuhan di dalam Yakobus menceritakan tentang Elia. 刚才我们说，当以利亚在加密山上，他祷告的时候，天上就降下火来。 Kita lihat di firman Tuhan tadi, ketika Elia ada di Gunung Karmel dan berdoa, Tuhan menurunkan api dari langit. 这个火一降下来的时候，祭坛就被烧倒了。 Ketika api ini turun, mesbah dan isinya itu pun jadi tumbang. 当这个火降下来，也就是神的荣耀降下来的时候呢，撒旦也扑倒了。 Ketika api ini turun, yang juga adalah kemuliaan Tuhan turun, kuasa setan pun tumbang. 当以利亚继续祷告的时候，天上就降下大雨来，大雨就倾倒在这个地上了。 Ketika Elia berdoa, hujan pun turun, dan hujan ini menyembuhkan tanah Israel. 我们说以利亚真的厉害，以利亚真的是得到神的喜爱。 Kalau ketika kita mengatakan, ya, Elia ini sungguh hebat, Elia sungguh dikasihi oleh Tuhan. 所以呢，神就垂听以利亚的祷告。 Oleh karena itu, Tuhan mendengarkan dan menjawab doa Elia. 那我们怎么能够跟先知以利亚来比较呢？ Bagaimana kita bisa membandingkan diri kita kepada Nabi Elia ini? 那雅各书第5章17、18节怎么样的说呢？ Nah, bagaimana Yakobus 5 ayat 17 dan 18 menjelaskan kepada kita? 这里说以利亚与我们一样性情的人， Di sini mencatat Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. 呀，虽然他有时候属灵很高，有时候他也属灵会很低的。 Kadang secara kerohaniannya dia tinggi, kadang dia juga bisa rendah. 有时很热情，有时候又很冷淡。 Kadang dia bersemangat, kadang dia tidak begitu bersemangat. 有时候信心很大，有时候信心却好像很小。 Kadang imannya begitu besar, kadang imannya kecil. 我们知道以利亚他在加密山上所做的这一切事， Kita tahu apa yang dilakukan oleh Elia di Gunung Karmel. 过后这个亚哈王的这个太太叫做耶洗别的，叫人传话告诉以利亚， Kemudian setelah perkara itu terjadi, istri dari Raja Ahab yaitu Isabel, dia menyuruh suruhannya untuk datang kepada Elia. 他说：“你杀了我的先知，我告诉你，明天我就要你的生命了。” Perkataan si Isabel ini diberitahukan kepada Elia, hari ini kamu membunuh nabi-nabiku, besok aku akan membunuh engkau. 当时候以利亚听到的时候，圣经说他怕，他就马上就逃跑了。 Firman Tuhan mencatat ketika Elia mendengar itu, dia menjadi takut dan dia kabur. 而且跑到这个山上的山洞里面，在他那边躲在那里。 Dia kabur dan dia kabur ke dalam gua dan dia bersembunyi di dalam gua itu. 所以我们看到了以利亚他的属灵的生命，一下子很高，一下子却低到好像落到了这个谷底下面。 Jadi kita lihat bagaimana kerohanian Elia itu kadang tinggi banget, kadang jatuh seperti jatuh ke dalam lembah. 所以雅各告诉我们说，以利亚跟我们的心情很相似。 Jadi Yakobus mengatakan kepada kita, Elia itu sebenarnya sama seperti kita manusia biasa. 但他恳切祷告，求不要下雨，雨就有3年6个月不下在地上。还有祷告，天就降下雨来，地也生出了土产。 Tapi ia bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. 所以弟兄姊妹，不要怀疑我们自己神的这样的一个身份。 Jadi, saudara-saudari sekalian, kita jangan memandang rendah, kita jangan meragukan identitas kita sebagai anak-anak Allah.
也别小看我们在神的面前所献上的祷告。 Dan kita jangan menganggap rendah doa yang kita persembahkan di hadapan Tuhan. 在过去的一年，还有下来的这些的年日里边，可能我们会面对更多的困难。 Dari sepanjang tahun lalu, bahkan juga sepanjang tahun ini, bahkan tahun-tahun yang akan datang, mungkin kita akan menghadapi banyak kejadian. 但别小看我们在神的面前的祷告， Tapi jangan sekali-kali kita menganggap remeh atau menganggap rendah doa kita di hadapan Tuhan. 因为我们的神是听祷告的神， Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mendengarkan doa. 也被称为亚伯拉罕、以撒、雅各的神。 Dan disebut sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. 他是与我们同在的神， Tuhan adalah Tuhan yang menyertai kita. 他是要将这个祝福临到他的百姓的神。 Dia adalah Tuhan yang mencurahkan berkatnya kepada umatnya. 所以弟兄姊妹们，让我们同心合意来祷告。 Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama bersatu hati kita berdoa kepada Tuhan. 我们天上的父神，我们要感谢赞美你。 Bapa kami dalam surga, kami mau bersyukur kepadamu. 我们谢谢你，我们能够成为你的儿女，我们能够叫你一声阿爸天父。 Kami bersyukur karena kami dapat disebut sebagai anak-anak Allah dan kami dapat memanggil Engkau Bapa. 今天我们透过分享以利亚的祷告，我们在主你面前再一次的被提醒，我们不要小看自己的祷告。 Hari ini melalui firman-Mu, melalui Elia kami diingatkan untuk jangan memandang rendah doa kami. 你告诉我们说，在地上有2、3个人奉耶稣的名齐心合意祷告的时候，父，你必从天上垂听我们的祷告。 Tuhan Engkau memberitahukan kepada kami bahwa ketika ada 2-3 orang yang sehati berdoa di dalam nama-Mu, Bapa Engkau hadir bersama-sama kami. 主啊，今天晚上我们要为这个世界，各个不同的国家他们所面对的这样的一个 COVID-19 的这样的一个事故，求神施恩施怜悯。 Tuhan, hari ini kami berdoa untuk COVID-19 yang sedang terjadi, untuk seluruh dunia yang menderita, ada yang menderita atau tertular penyakit ini. Kami berdoa meminta kasih karunia-Mu dan belas kasihan-Mu terhadap mereka. 求神你帮助你的儿女们看到你是那位听祷告的神。 Tuhan, kami mohon Engkau tolong setiap anak-anak-Mu untuk menyatakan kepada mereka bahwa Tuhan Engkau adalah Tuhan yang mendengarkan doa anak-anak-Mu. 撒旦魔鬼来做种种的攻击，但是我们相信我们的神是超过这一切势力的神。 Setan dapat mengganggu kami, tapi Tuhan Engkau adalah Tuhan yang jauh melebihi setiap kuasa-kuasa kegelapan. 我们求神继续的来带领保守神你的百姓。 Tuhan, kami meminta Engkau untuk terus melindungi kami dan menyertai kami. 我们祷告是奉靠耶稣基督的圣名。 Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 上帝祝福众弟兄姊妹们。 Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. 谢谢珊珊的这样的翻译。 Terima kasih saudari Sansan yang sudah menerjemahkan. 神祝福，再见。 Tuhan berkati, sampai jumpa kembali. 谢谢席牧师，也谢谢珊珊姐妹， Terima kasih Pastor Sri dan Sister Sansan. 谢谢你们的服侍，愿上帝赐福你们。 Terima kasih pelayanan kalian. Biarlah Tuhan yang memberkati. 我们相信上帝的话语激励我们，改变我们，使到我们更新。 Kita percaya bahwa firman Tuhan menguatkan kita dan memperbaharui kita. 因此，我们同心合意来祷告。 Oleh karena itu, mari kita bersatu dalam doa. 亲爱的天父，我们满心感谢赞美你， Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan mengasihi Engkau. 你的爱是无限的。 Kasih-Mu tiada batas. 主，我们相信你向我们的教会说话。 Tuhan, kami percaya Engkau berbicara kepada gereja. 主，你透过你的仆人向我们的教会说话。 Tuhan, melalui hamba Engkau berbicara kepada 主啊， gereja 求你 Engkau. 帮助我们，
Tuhan biar Engkau yang membantu kami 使到我们越来越像主的形象。 supaya kami memiliki hati yang semakin mirip dengan 我们相 Engkau. 信上帝你的话语出去的时候是不会落空的。 Dan kami percaya ketika firman Engkau dikeluarkan, maka itu tidak akan sia-sia. 主啊，愿你赐福我们众弟兄姐妹的耳， Biarlah Tuhan Engkau berkati telinga saudara-saudari, 使到你的话语长存在我们的心， supaya firman Engkau Tuhan tinggal di dalam hati kami, 免我们得罪你。 supaya kami tidak berbuat salah di 谢 hadapan 谢上 Engkau. 帝，你听我们同心合意祷告， Terima kasih Tuhan Engkau mendengarkan doa 奉 kami. 耶稣基督的 Di 名， dalam nama Tuhan Yesus 我们一 Kristus, 起说 sama-sama kita katakan, 阿门。 Amin. 弟兄姐妹们的奉献还有十一奉献，可以寄到以下的账户号码：北捷阿的银行745-508-1530日韩豆。那要记得把姓名和代号写在里面哦。然后呢，转账证明可以为阿道潘弟兄的 WhatsApp 号码，他的号码是在081364348068。那在这里，我们要谢谢弟兄姐妹们的奉献，还有十一奉献，愿能成为多人的祝福，也能扩张神的国度。愿神祝福你们哦。这时候我们为奉献祷告， Saat ini kita berdoa untuk persembahan. 亲爱的天父，无限的上帝赐福我们， Bapa yang di surga yang memberkati kami, 我们向你感恩，主啊，这时候我们要来奉献。 kami mengucap syukur Tuhan saat ini kami akan memberikan persembahan. 愿上帝你赐福我们众弟兄姐妹所奉献的心， Tuhan Engkau berkati setiap hati yang mau memberikan persembahan. 愿这些奉献能够扩展上帝的国度。 Kiranya persembahan ini Tuhan dapat memperluas kerajaan 主， Engkau. 你赐福我们众弟兄姐妹的服饰， Tuhan Engkau berkati juga pelayanan 赐福 saudara-saudari, 他们的事业， berkati pekerjaan 祝福 mereka, 他们的家庭， berkati keluarga mereka, 也祝福孩子们的学业， dan juga Engkau berkati studi para 让他 anak-anak, 们出路都有平安。 supaya apapun yang mereka kerjakan Tuhan ada 赞美 damai 主，听 sejahtera. 我们祷告， Puji Tuhan kami berdoa 奉耶稣基督的 di 名， dalam nama Tuhan Yesus 我们一起 Kristus. 说， Sama-sama kita Amin. katakan amin. 我们同心合意为我们的国家祷告。 Kita bersatu hati berdoa untuk 我们每一 negara 个礼拜， kita. 每一个当我们聚会完毕的时候，还没完毕时候，我们要为我们的国家祷告， Ya, setiap minggu sebelum kita mengakhiri ibadah ini kita berdoa untuk negara 因 kita. 为我们住在我们的国家，我们有义务为我们的国家来祷告。 Ya, karena kita tinggal di negara kita ini, kita mau berdoa, memiliki tugas untuk berdoa 因 untuk 此，我们 negara 同心 kita. 合意祷告。 Oleh karena itu mari kita bersatu 亲爱 hati 的天父，你 berdoa. 看到我们众弟兄姐妹， Bapak yang penuh kasih, Engkau melihat saudara-saudari. 我们同心合意为我们的国家祷告。 Kami bersatu hati Tuhan berdoa untuk 我 negara 们求 kami. 主你赐福和怜悯我们的国家， Kami berdoa Tuhan supaya Engkau memberkati dan berbelas 尤 kasihanlah 其 pada negara 我们 kami. 一起在面对这疫情的这个疾病。 Terutama pada saat kita sekarang menghadapi masalah pandemi ini Tuhan. 求主你怜悯我们的国家， Tuhan kiranya Engkau berbelas kasihan kepada 让 negara 我们的 kami. 国家有上帝的看顾和保守。 Supaya negara kami Tuhan ada perlindungan 祝 Engkau. 福我们的总统， Berkati juga presiden kami. 赐给他有聪明和智慧治理管理， Berikan dialah hikmat kepintaran supaya dia dapat menata 也 negara. 祝福我们的每一个媒体， Engkau juga berkati para media. 让他们在路的当中，无论到哪一个地方，都有上帝的看顾。 Pada saat mereka merekam ataupun menyiarkan berita Tuhan, kemanapun mereka pergi, Engkau lindungi 我们 mereka. 也为着医生、护士、病患者祷告， Kami juga berdoa untuk para dokter, perawat dan 求 pasien. 主你赐给他们有从上帝来的爱和关怀他 Kiranya 们。 Tuhan Kau memberikan kepada mereka kasih yang dari Engkau. 主啊，你也医治病患者，使到他们速速恢复健康。 Dan Kau juga berkati para pasien Tuhan supaya mereka dapat kembali pulih 主，我 segera. 们也为了新的疫苗来到这印尼的国家和各个的国家，主啊，来预备这个疫苗，我们也向你感恩和祷告。 Tuhan kami juga mengucap syukur dan berdoa untuk vaksin baru Tuhan yang akan masuk ke Indonesia. 呀，主啊，你赐福也分别为圣，使到在打针当中有上帝的看顾和保守。 Tuhan Engkau yang memberkati Engkau suci kuduskan supaya dalam semua hal ini Tuhan Engkau melindunginya. 谢谢主，你听我们的祷告。 Terima kasih Tuhan Engkau mendengarkan 上帝， doa. 我们也为了领袖们来祷告。 Tuhan kami juga berdoa untuk para pemimpin. 主啊，你也赐福我们领袖，让他们出路也有平安，也有上帝的智慧来治理管理。 Engkau berkati juga para pemimpin Tuhan supaya apapun yang mereka kerjakan Tuhan dimanapun mereka ada hikmat kepintaran dan penyertaan dari 我 Engkau. 们的主任牧师 Pendeta kita
我们的总组长、副组长，还有组长们， ketua Komsel dan para wakil ketua 还 Komsel 有服侍人员，上帝啊，你一样的赐福和看顾。 dan para pelayan Tuhan, Tuhan Kau juga berkati dan melindungi 谢谢主， mereka. 你听我们同心合意的祷告 Terima kasih Tuhan Kau mendengarkan 我们继 kesatuan 续 saat 我们 doa kami. 的手， Mari kita angkat tangan kita. 我们要领祝福。 Kita mau menerima berkat dari 主， Tuhan. 我们向你感恩，开始到末了的聚会，你与我们同在。 Tuhan kami ucap syukur Tuhan dari awal hingga akhir Engkau 主， menyertai 这时候 kami. 我们要祷告，求主耶稣你祝福我们众弟兄姐妹。 Tuhan saat ini Tuhan kami memberdoa supaya Engkau memberkati saudara-saudari. 愿天父你的慈爱， Berkasih Allah Bapa, 主耶稣的恩惠， kasih karunia Tuhan 圣灵的 Yesus 交通与感动， dan penyertaan Roh 常 Kudus 与我们同在， selalu menyertai 从 kita 今时直到永远。 dari sekarang sampai 上帝的 selama-lamanya. 百姓，我们一起说 Umat Tuhan sama-sama kita katakan 阿门。 Amin. 上帝赐福。 Tuhan memberkati. 赞美中是主下起。